Can I start? அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். என்னுடைய கம்மா குளோபல் ஃபெடரேஷன் ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ ஜெட்டி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் ஒரு உரையாற்றுவார். I speak in English. Can I speak in Telugu also? Telugu media or no? Only English is Yeah, good afternoon everybody. As Mr. Pratap Naidu introduced me, I am Jeti Kumar. I am founder chairman of Kamma Global Federation. Along with me today in the press conference, Rangavarsham Naidu Garu is the General Secretary of All India Kamma Seva Samiti and a prominent advocate. V.S. Raman Naidu Garu is the founder president of Tamil Nadu Kamma Mahajana Sangam. Suresh Naidu ji, Narendra Naidu Garu, Netaji Naidu and Purushottam Naidu Garu. They are all present today in this press conference. First of all, I will tell you why we formed this KGF. KGF means Kamma Global Federation. In 10 years or 20 years back, if somebody says that there is a global organization is needed for a community, it's not proper. Now, the Kamma population around the globe are 2 crores 10 lakhs spread over the world. Majority, that means if Indian population is 140 crores, Kamma population is 1.5% of Indian population. It's a very sizable number. In Tamil Nadu, we are around 75 lakhs. Migrated from Telugu state, Andhra, some 400-500 back. The history is there. Kamma people are warriors. Basically, our community is a farming community. We farm the lands wherever the water is there. Our people spread over the country. Mainly, Kamma Global Federation is KGF. Last year, we have organized one global summit in Hyderabad, inviting the representatives of Kamma leaders and Kamma leaders, Kamma entrepreneurs throughout the world. From 32 countries, the representatives came to Hyderabad in last year, July 28th and 21st. Sizable number, around 250 members came from Tamil Nadu, from Chennai, surroundings Chennai, Coimbatore, Madurai, throughout the Tamil Nadu. Our leaders came around 250 members. From Karnataka, Telangana, Andhra, Orissa, like that, all the countries and all the states in our country also participated in that global summit. The Telangana Chief Minister attended that summit, Revant Reddy. Tana presidents and Tana former presidents, UK, all the wherever Kamma association are there, we are giving back to the society. It is not only that we are doing for ourselves, we are along with ourselves, we are doing with the society also for the development of the society. If we can compare anybody with our Kamma community,
globally. Only the Jews are comparable to us. Similar dynamism, entrepreneurship, unity. If we get 10 Nobel Prizes, out of 10, 6 will go to Jews. Like that, Gammas also in business fields, basically, as I told before, we are a farming community. From agriculture deviated to business, transport in many fields. Mainly in Coimbatore, majority of the industries, managements are from Gamma community. School education, colleges, medical colleges, diversifying in every field. Now, tomorrow, we are organizing the North Tamil Nadu representatives of around 3 to 350 members. Northern districts of Tamil Nadu. Basically, why I organized along with our elders and our team here. Politically, intentionally, our community is going back. Somebody is pulling us back. We want to empower our community. We want to see our community, majority of the people in political field also, irrespective of the parties. If anybody likes one party, let them have in their association with that party. This KGF will not go into that. Somebody from DMK, ADMK, or whatever Congress, BJP, DMDK, MDMK, whatever party, if anybody likes one ideology, anybody wants to contest in any elections, the KGF will support them. We will back them, we will support them in all the fields. And one more thing, we are going to organize 1 million, 10 lakhs Gamma meeting, Gamma Mahanadu in Tamil Nadu in the month of December end or first week of January. The exact place and the date will be finalized after touring the total Tamil Nadu state. Today we are addressing the press here. Tomorrow we are having our North Tamil Nadu districts leaders meeting in Ayava Mahal. On 15th of June, we are organizing a South Tamil Nadu 10 districts meeting in Madurai. Later on 22nd of June, we are organizing the Western Tamil Nadu districts in Coimbatore. We will organize 1 million Gamma meeting. Our demand is that this is our strength. We are 75 lakhs, as I told you, our population is 75 lakhs in Tamil Nadu. It is nearly around 8.5 to 9% of Tamil Nadu population we are having. Not only our number, we can influence another 3 to 4 votes. Each Gamma Naidu can influence another 2-3 persons minimum. We want to encourage our people. That is the reason we are organizing a mega Mahanadu in the month of December. People may say that in our community also, majority of the people are backward class, middle class, or below middle class. We want to empower them financially. We want to empower them in business. We want to empower them in jobs. We want to encourage and empower them in education fields. In every field, we want to encourage our community, those who are needing of support. Like in farming communities, in agriculture, we are farmers, we are annadatas. We will feed the country, we will feed the people. That is our main profession. From that, we are diversifying to many other fields. This is the main agenda of forming the KGF and coming to Tamil Nadu also. Like that in Tamil Nadu, we will have our mega summits all over the country. Like Karnataka also, we want to organize in Andhra, in Telangana, in Gujarat, Delhi, Maharashtra, Odisha, Chhattisgarh, wherever our population are more than 1 lakh, 2 lakhs, even in Odisha also our population is around 4-5 lakhs.
Tamil Nadu is the number one highest population of Kamma community. Kamma Nayadus are in Tamil Nadu. In both the Telugu states combined together also, we are around 60 lakhs only. But in Tamil Nadu itself, we are around 75 lakhs. That is the reason we are mainly concentrating on Tamil Nadu. We are organizing that Mahanadu to show our strength and our unity, to empower our community in all the fields. Now our friends and colleagues will speak in Tamil. Raghavashan Garu and Pratap Garu, they will speak in Tamil. அவர் சொன்னது போல கடந்த 10-15 வருடங்களாக எங்களுடைய கம்மா பாப்புலேஷன் உலகெங்கும் பரவியிருக்கின்றது. அவரவர்கள் வேலை நிமித்தமாகவும் தொழில் நிமித்தமாகவும் உலகில் பல நாடுகளிலும் சென்று குடியிருக்கின்றார்கள். உதாரணமாக சொல்ல போனால் சுமார் 15 லட்சம் கம்மா நாயுடு இனத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் அமெரிக்காவிலே மட்டும் குடியிருக்கின்றார்கள். அதே போல ஐரோப்பிய நாடுகள் அனைத்திலுமே குடியிருக்கின்றார்கள். ஆஸ்திரேலியா, துபாய், சிங்கப்பூர், மலேசியா போன்ற நாடுகளிலும் குடியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கத்தோடு இந்த குளோபல் கம்மா ஃபெடரேஷன் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் அனைவரும் நம்ம சமுதாயத்தில் இங்கு இருக்கின்ற கம்மா குலத்தை சேர்ந்த நலிந்த நிலையிலே இருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அனைவரும் தயாராக இருக்கின்றார்கள். கடந்த ஆண்டு ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கூட அமெரிக்காவில் இருந்த அசோசியேஷன் தானா அசோசியேஷன் சேர்ந்த தலைவர்கள் வந்திருந்தார்கள். அமெரிக்காவிலிருந்து மட்டுமே ஒரு 2000 மாணவர்களுக்கு நலிந்த நிலையில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள், உறுதியளித்திருக்கின்றார்கள். ஒரு மாணவருக்கு மினிமம் 20,000 ரூபாய் உதவித்தொகை அளிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். சுமார் 2,000 மாணவர்களுக்கு உதவி வந்து சேர இருக்கின்றது. அதே போன்று அவர்கள் படித்த பிறகு அவர்களுக்கு வேண்டிய வேலை வாய்ப்பு அனைத்திற்கும் அவர்கள் உத்தரவாதம் அளிப்ப தயாராக இருக்கின்றார்கள். கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிகள், கார் கம்பெனிகள், தொழிற்சாலைகளிலே நமது இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அவர்கள் வேலைவாய்ப்பு வாங்கி செல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்கின்றோம். அதே போன்று இப்பொழுது புதிதாக தொழில் தொடங்க இருக்கின்ற சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அதற்காக வேண்டிய அனைத்து உதவிகளையும் அறிவுரைகளையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம். அதே போன்று சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்திருக்கிற பணியையும் நாம் தொடங்க இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சமுதாயத்தில் சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கூட அந்த பயிற்சியை எடுத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பை நான் தரவிருக்கின்றோம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நீங்கள் ஏதாவது சம்பந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஜாதிகளுடைய முக்கிய கோரிக்கை வந்து எல்லா கட்சியுமே ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது பிரதான கோரிக்கையா? உங்களோட சார்பா நீங்க என்ன வலியுறுத்துறீங்களா? என்ன இந்த இதுல இருந்தே கட்டம் போட முடியாது? ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புல நல்லதுதான். ஏன்னா எந்தெந்த கம்யூனிட்டி யாருக்கு தெரியும். அதே மாதிரி தாய்மொழி கல்வி முக்கியத்துவம் கேட்கிறோம். ஏன்னா இங்க தாய்மொழி படிக்கிறதுக்கு அடிஷனலாக தமிழ் இல்லாமல் தெலுங்கு வேணும். தமிழும் தெலுங்கு ரெண்டும். 2026 தேர்தல் நிலைப்பாடு என்ன கோரிக்கை வந்து கட்சிகளுக்கு வைக்கிறீங்க? இந்த கம்யூனிட்டி எல்லா கட்சியிலையும் இருக்காங்க, அனைத்து கட்சியிலையும் இருக்காங்க. அது வந்து எங்க கம்யூனிட்டி யாரு கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு ஃபுல்லா சப்போர்ட் கட்சி சார்பற்று எங்களுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி தயாராக இருக்கோம். மினிமம் 35 எம்எல்ஏ சமூகத்திலிருந்து வரணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
அவங்க எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் அதுக்கு வேண்டிய அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் நாங்கள் எடுக்கிறோம். இப்போ எவ்வளோ சார் கொடுக்குறாங்க? எத்தனை பேர் கொடுக்குறாங்க? 67 அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் சார் 40 50 சீட் வரை இந்த கம்மக்குளத்தில் இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியா எல்லா அரசியல் கட்சியும் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி கொண்டு வருது. ஸோ அதனால வந்து எம்பிசிலே ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு. அதை மேற்கொண்டு வந்து வர காலத்தில் வந்து அனைத்து கட்சியிலும் இருக்கிற தலைவர்கள் வந்து என் கம்மக்குளத்தை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய சீட் கொடுக்கணும். தமிழ்நாட்டுல அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் முக்கிய தலைவர்கள் யாராவது இருக்கிற முன்னெடுப்பு எடுக்காம இருக்காங்களா? இவ்வளவு நாள் தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சியிலும் இருக்காங்க. அவங்க பேர் சொல்லி அவங்க விரும்பல. அனைத்து எல்லா காங்கிரஸ், திமுக, அதிமுக, பிஜேபி எல்லா கட்சியிலும் இருக்காங்க. அடிஷனலா ரொம்ப கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க சீட்லாம். எங்க கம்யூனிட்டி இருக்கிற அசம்பிளி கான்ஸ்டியூன்ஸ், எம்பி கான்ஸ்டியூன்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்காக நாங்கள் பாடுபட்டு அந்தந்த கட்சியில வந்து தமிழ்நாட்டுல எந்த தொகுதியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்காங்க லிஸ்ட் கொடுக்குறோம் சார். சென்னை, பர்டிகுலரா சென்னை, வடார்காடு, ஒருங்கிணைந்த வடார்காடு, திருநாற்காடு, ஒருங்கிணைந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுரை, விருதுநகர், கொங்கு மண்டலத்தை வந்து பர்டிகுலரா கோயம்புத்தூர். நாங்கள் ஒரு 40 தொகுதியில் சிங்கிள் லாட் முக்கால்வாசி நீங்க பாருங்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு 4 தொகுதி, விருதுநகர்ல ஒரு 4 தொகுதி, அப்புறம் வந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு 4 தொகுதி, அப்புறம் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு 4 தொகுதி, தேனி ஏரியாவில் 40 தொகுதியில சிங்கிள் லாட் இருக்கும். நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஒரு கம்யூனிட்டி உங்களுக்கு நான் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. மெஜாரிட்டி 50% மேல எந்த கம்யூனிட்டியுமே கிடையாது. சிங்கிள் ஆர்டிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி சிங்கிள் ஆர்டிஸ்ட் குரூப் எங்க கம்யூனிட்டியில 40 தொகுதிகளுக்கு எதில் இருக்கோம். நாங்கள் ஒரு சர்வே பண்ணிருக்கோம். அந்த 40 தொகுதிகளுக்கு எங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய மெயினான ரிக்வஸ்ட். நார்மலா கொடுக்க மாட்டேன், முந்தி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்ப கொடுக்கறது இல்லை. இப்ப நாங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றோம். தமிழ்நாட்டுல வந்து மெயினான பிரதான இது அவங்க தலைவர் சந்திக்கிற வாய்ப்பு தான் இருக்கா? கோரிக்கை கண்டிப்பா சந்திப்போம். ஒருவேளை அவங்க அந்த ஆதரவு தரல, என்னோட பலத்தை காட்டுறது தான் இப்போ என்னோட சேர்மன் வந்து ஒரு பெரிய மாநாடு நடத்தி எங்கள் சமுதாயம் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதுன்னு காட்டுறது எங்களோட அஜெண்டா. ஸோ அதை காட்டணும்னா எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கும். இந்த மாநாட்டில் எத்தனை பேர் சார் கலந்துக்குவாங்க? 10 லட்சம் பேர் வர கலந்துக்கலாம். மாநாட்டில் எத்தனை பேர் கலந்துக்குவாங்க? யாருக்கு முக்கிய வராங்க? தமிழ்ல சொல்லுங்க. 10 லட்சம் பேர் கலந்துக்கிறத ஏற்பாடு பண்றோம். அதோட வேலைகளை வந்து இப்பயே முடிக்க விட்டோம். எல்லா இடத்துலயும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிராமம் வழியா நாங்கள் வந்து சுற்றுப்பயணம் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் எங்க மாநாடு எங்க நடத்துங்கிறத ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு நாங்கள் அந்த டேட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காக ஏற்பாடு செஞ்சு செய்வோம். 10 லட்சம் பேர் மினிமம் நாங்கள் வந்து அதுக்கான ஆயத்த வரைக்கும் சார் யார் யார் இவங்க கலந்துருவாங்க? இப்போ காலத்தாழ்த்தி நடத்தப்படுத்தாது. அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க. நாங்கள் ஆரம்பிச்சு இந்த அசோசியேஷன் 2 வருஷம் ஆச்சு. தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் 10 லட்சம் பேர் வச்சு படுக்கிறோம். அதோட காலத்தாழ்த்துற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. ஏற்கனவே வந்து 91 மெரினா பீச்சில் வந்து ஒரு 4 லட்சம் பேரை வச்சு மீட்டிங் பண்ணோம். அப்போ வந்து கலைவாணர் சீரணியாளர் பில்டிங் இருந்தது, அங்கேருந்து பீச்சில் நடத்துகிறோம். பெருவாரியான கன்னியாகுமரி வரையும் உள்ள நம்ம ஆட்கள் எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. சார் இந்த மாநாட்டுக்கு யார் யாரெல்லாம் கூப்பிடுவீங்க? எல்லா கட்சிக்காரங்களையும் கூப்பிடுவீங்களா? தலைவரில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் விஐபி சார் கட்சியை சேர்ந்து எங்க சமூகத்தை சேர்ந்த தலைவர்களை கூப்பிடுவோம். சார்